ওকে, হ্যাঁ দেখো এখান থেকে পড়বা যে ডিফাইন মোবাইল, বুঝছো? ঠিক আছে, জি স্যার। লিখে নাও, পরে আবার বলবা। আচ্ছা রেকর্ড দিছি তো, পরে আবার বলবো যে স্যার কিছু পড়েনি। এরপর হলো বেসিক্যালি এই চারটা পড়লেই হবে। মানে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন রিলেটেড কিছু ডেফিনেশন আছে, যেমন বেজ স্টেশন কাকে বলে, তারপরে মোবাইল স্টেশন কাকে বলে, তারপরে হলো তোমার বিএসসি বা এমএসসি কাকে বলে, তারপর হ্যান্ড অফ। এটা অবশ্যই পড়বে 4 থেকে, বুঝছো? এটা তোমার জি স্যার। ভাইবা বেরো বিভিন্ন জায়গায় এখান থেকে কোশ্চেন করা হয়। আচ্ছা, তারপরে এই যে এফডিডি টিডিডি সিস্টেম, এটা মানে ধরছিলাম তোমাদের, আমি পারোনি তোমরা, বুঝছো? এই যে এটা হলো পেজ নাম্বার, এফডিডি টিডিডি সিস্টেম কাকে বলে দেখে নিবা, এগুলোর দরকার নাই। আচ্ছা, হাউ এ সেলুলার টেলিফোন মেড এ কল, এটা হলো 1.4.3.1, ঠিক আছে? তাছাড়া রিডিং পড়ে নিবা, মানে একটা সেলুলার কিভাবে কল জেনারেট করে, এটা তো তুমি তোমার মোবাইলটা কিভাবে কল জেনারেট করে এটা চিন্তা করলে পেয়ে যাবা। জাস্ট রিডিং পড়ে নিবা, আর কিছু না, জাস্ট জানার জন্য, বুঝতে পারছো? জি স্যার। আচ্ছা, ডিফাইন ফ্রিকোয়েন্সি রিউজ, ওকে, frequency is 2.2. Explain frequency reuse with proper diagram, like that. How to determine the capacity of a cell? For mathematical explanation, you have to explain this 2 paragraph with these 2 equation, from to understand this, okay? জি স্যার। Yes, sir. Okay, this one is the cluster size. N is the number of cluster or cluster size per or cell per cluster. N equal to I square plus ij plus j square, where I and j is non-negative integer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, whatever. This is for your gather knowledge 2.1. Okay, this is important. 2.3, define channel assignment strategy. How we can increase channel assignment strategy. Define channel assignment strategy and classify it. That means what is channel assignment strategy, and types is 2 types. Fixed channel assignment strategy, this is fixed channel, and another one is a dynamic channel. Okay, this is the hand up proper. Explain the hand up with proper situation. This is the hand up. This is the proper hand up scenario. This is the improper hand up scenario. Okay, I explained this last time when I took the class about hand up. Base station 1, base station 2. Okay, explain umbrella cell where it is applicable. Actually, this is the umbrella cell. It's basically apply in the highway system where speedy vehicle or other, like in the high river. In those cases, this type of cell is used to cover the large area. Okay, this is the umbrella cell. You see, the umbrella cell is like these shapes, like umbrella.
Okay, define interference. Classify it with definition. Interference two types: co-channel interference and adjacent channel interference. This is co-channel, and another one is adjacent channel. Maybe you can find in the later paragraph. Okay, this is the equation for the equation. Salam. Kisada? Huh? Kisada? Hello? जी सर শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, example 2.2 important, very very important. यस सर Oh, this is the adjacent channel interference. Okay, define trunking and grade of service. This is the grade of service. Okay, this is the user traffic for per user. A equal to lambda is. It's a total user traffic. If there is a number of user, then multiply the number of user with the per traffic intensity. Table 2.2, 2.3. This is স্যার the কথা একটু definition. কম বোঝা যাইতেছে Table 2. নেটের প্রবলেম Table 2.3. Table 2.3. यस सर The definition. Okay. R along B and define R along B and R along C formula. Example 2.4. 2.5. Trunking efficiency. Define trunking efficiency. Okay, another question is how we improve the channel capacity of a cellular system. Maybe this one I have asked several students. Okay, there is a 2 or 3 way: cell splitting, cell sectoring. Okay, another way is umbrella cell, maybe umbrella cell, microcell gen concept. That's mean 3 way we can improve the capacity of our system. One technique is the cell splitting, another one cell sectoring, and last one is microcell zone concept. Sectoring, cell sectoring, sorry, cell splitting, cell sectoring, microcell zone concept. Okay, microcell zone concept. This three technique is used to increase the capacity for cellular system. This is microcell zone concept. This is the firstly this technique is to cover the small zone, and then in this way multiple small zone is covered. That's why its name is microcell zone concept. স্যার বাংলা একটু ক্লিয়ার করে দেন স্যার কেন আমি তো বাংলা পড়াইছি তোমাকে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা বুঝছি ওকে স্যার সবই অভ্যাস করতে হবে তো বুঝনি বড় হচ্ছে না তোমরা সবই শিখতে হবে বিবিসি নিউজ শুনবা বুঝতে পারছো 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা করে বিবিসি নিউজ শুনবা यस স্যার ওকে ফ্রি স্পেস প্রপাগেশন মডেল অ্যাকচুয়ালি বাংলায় বলি আমার তোমাদের সাথে বাংলা বলতে বলতে আমি ইংলিশ ভুলেই গেছি বুঝছো এই জন্য আমি ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছি
ওকে, ফ্রি স্পেস প্রপাগেশন মডেল হলো যখন ট্রান্সমিটার রিসিভার তোমার আউটডোরে থাকে তখন যে রিসিভার পাওয়ার পয়েন্ট রিসিভ করার জন্য যে মডেলটা ইউজ করা হয় সেটাকে ফ্রি স্পেস প্রপাগেশন মডেল বলে। দিস ইজ দ্য ফ্রি স্পেস প্রপাগেশন মডেল ইকুয়েশন, PRD. Sorry, PRD. PRD means receive power, D distance, function of distance. This is more important. Define, explain free space propagation model with proper equation. Define EIRP. Okay. Far field 3.1. 3.2. Oh, আমি তো অনেক পড়াশি দেখতেছি, টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। তানভীর, জি স্যার। পড়াশি তো ভালোই তো দেখতেছি। 3.3 লেগে রাখো, আমাকে এগুলো দিবা আবার। ওকে, তিনটা বেসিক মেকানিজম ইউজ করা হয়। একটা হলো রিফ্লেকশন, ডিফ্রাকশন, স্ক্যাটারিং। এগুলা যার সংজ্ঞা পড়ে নেবা। ঠিক আছে? জি স্যার। ইয়েস স্যার। রায়হানে কোনো সারা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। রায়হান আসো। হ্যাঁ স্যার, আমি আছি স্যার। ডিফাইন বিস ট্রায়াঙ্গেল। তুমি চুপচাপ থাকো কেন? ডিফাইন বিস ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা, ফ্রেশনাল জোন জিওমেট্রি। আচ্ছা, এক্সপ্লেইন ফ্রেশনাল জোন জিওমেট্রি। দিস মেবি আমি এগুলো পড়াইছি, তাই না? খুবই ইম্পর্টেন্ট। ভি জি ভি স্যার। ভি ভি খুবই ইম্পর্টেন্ট। এগুলো একটু দেখে নিবা। এই আর কি, এগুলো তেমন সিঙ্গেল অবস্ট্রাকশন হলে কি হবে। এটা একটা সংজ্ঞা। এটাকে ফ্রেশনাল জোন রেডিয়াস বলা হয়। nth রেডিয়াস অফ ফ্রেশনাল জোন। ঠিক আছে? জি স্যার। এই যে এই পিকচারটা দিবা যদি থাকে। ওকে, নাইফ ইজ ডিফ্রাকশন মডেল। নাইফ মানে কিন্তু ছুরি, বুঝছো? এই যে এই মডেল তিনটা ফিগারটা দেখবা আর কি। আচ্ছা, এইটা ওই যে আমরা হেগিংস এর সেকেন্ড সোর্স পড়ে নি, দ্বিতীয় উৎস। এটা হলো হেগিংস এর সেকেন্ড সোর্স অনুযায়ী ট্রান্সমিটার রিসিভার ডিজাইন করছে। এটা পড়াইছি আমি, ইম্পর্টেন্ট। সেক্ষেত্রে তোমার গেইনটা হবে সে গেইনের মান আর কি। ওকে, জি স্যার। সুন্দর করে পড়াইছে এই ব্যাখ্যা সহ, এই তোমার এই ভি এর মান সহ, বুঝছো? মানে এই ডিফ্রাকশন গেইন যেটা হবে বা ডিফ্রাকশনের কারণে যে গেইনটা হবে সেটা ম্যাথটাও দেখবা। এক্সাম্পল 3.7 পড়াইছে, কিন্তু 3.8 এখান থেকে একটা থাকবে। আর তো নাই, শেষ তোমার হয় নাকি? ও আচ্ছা, হাটা মডেল আছে। হাটা মডেল ওকুমুরা মডেল। ঠিক আছে? আরসিএস পড়া তো মেলাই দেখতেছি তানভীর। হ্যাঁ স্যার। এগুলা আর বেশি পড়ার দরকার নাই। আরো আছে অনেক সিলেবাস অনুযায়ী, আরো অনেক পড়া দেওয়া উচিত। সিলেবাসটা অনেক বড় স্যার, একটু কমাই দেন। এই যে কমাতে হলো আর কি, হাটা মডেল পড়বা, ওকুমুরা মডেল। ঠিক আছে? দেখে দিতে হবে। হাটা মডেল আর ওকুমুরা মডেল, ওকুমুরা হাটা মডেল বুঝাই দেন একদম স্যার। ওকুমুরা মডেল। এই যে আউটডোর প্রপাগেশন মডেলের ভিতর পড়াইছিলাম না, ভুলে গেছো? হাটা মডেল আর ওকুমুরা মডেল। হ্যাঁ স্যার, এটা হচ্ছে 119 পেজে স্যার। তানভীর পেজে লেগে রাখছে, গুড। এই যে ওকুমুরা মডেল, জাস্ট এই ইকুয়েশনটা, এটাই মডেল বলা হয়, এটাকে মডেল বলা হয়। বুঝছো? ইকুয়েশনটাকে মডেল বলা হয়।
ওকুমারা মডেল এটা এক্সপ্লেইন করে দেব যদি থাকে আর কি। ওকে, ওকুমারা মডেলে একটা एग्जांपल পড়াইছিলাম। এই যে এই ফিগার দিয়ে एग्जांपल 3.10 হাটা মডেল। তাহলে মোটামুটি শেষ। এক্সটেনশনও পড়াইছিলাম, দরকার নাই তোমাদের এমনি। আর জিএসএমটা দেখে নিও, জিএসএম হ্যাঁ লাস্টের ক্লাসে ইয়েস স্যার। জিএসএমটা আর কি পড়াইছিলাম এই আর কি। আরো আছে SS17 অনেক কিছু আছে। স্যার এগুলো পড়ে শেষ করে এগুলোতে এক্সাম দিয়ে দিই, আর দিয়েন না স্যার। ঠিক আছে তাহলে এগুলাই থাক। ইয়েস স্যার। আমি ভিডিওটা এখানে কনভার্ট করে দিয়ে দিচ্ছি। স্যার দিয়ে দিন তাড়াতাড়ি স্যার। ঠিক আছে এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে তারপর বাইরে হবো। ওকে তাহলে শেষ করি। আচ্ছা স্যার।